మాంత్రిక శక్తులు బయటకు వచ్చినగా, అన్ని మాంత్రిక శక్తులు బయటకు వచ్చినగా, మాంత్రిక శక్తులు నేను పెట్టి వాడిని విడిస్తున్నాను. కుటుంబాన్ని నాశనమైపోవునుగా. ఇప్పుడు మీద దీని మాత్రం ఎవరెవరైతే చేయించారో అవన్నీ బయటకు వచ్చునుగా. మాంత్రిక శక్తులు బయటకు వచ్చునుగా, అన్ని మాంత్రిక శక్తులు బయటకు వచ్చునుగా, మాంత్రిక శక్తులు నేను పెట్టి వాడిని విడిస్తున్నాను. కుటుంబాన్ని నాశనమైపోవునుగా. ఇప్పుడు మీద దీని మాత్రం ఎవరెవరైతే Let the fire of God will flow in front. Let the fire of God will flow. Fire, 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 fire. Fill with the fire. Rabba Shakra. Emotion. Yeah, wonderful, beautiful, beautiful. కవరిందా కాదు కింద నీకు వద్దురా పెద్దది కేక్ తెచ్చిన కవర్. ఎన్ని రోజులు నాశనం చేస్తుంది. హల్లెలూయా. యేసు ఇచ్చిన విడుదల బట్టి స్తోత్రం. యేసయ్యా స్తోత్రం.
The 7 dimensions of the cross in Christianity, in Christian theology, represent the comprehensive work of Jesus Christ, crucifixion, covering, vertical aspects, God's word, and horizontal consequences, humanity focused. Common frameworks highlights these aspects as passion, love, purpose, power, pattern, primacy, paradox, and postulate of the cross. Passion, it's a love. Supreme display of God's love, John 3:16. The purpose of the cross, substitution or atonement, Christ taking the place as sinners to satisfy the divine justice. The power of the cross, the victory, the defeat of Satan and the evil powers, Colossians chapter 2 verses 15. Pattern, the sacrifice, the mode of a self-sacrificial living for believers. Primacy, reconciliation, the central act of restoring peace between God and humanity. Paradox, foolishness, how God uses the weakness of the cross to overcome the world. Postulate, cleansing, redemption, the covering and purification of healing of the believers. Some interpretations also link the 7 dimensions of the cross with the 7 turning points in the 7 C's of the history: creation, corruption, catastrophe, confusion, Christ, cross, conception. This is the 7 dimensions of the cross. సంవత్సరంలో స్నేహితుల ద్వారా మోసగించబడి పాపయుబులే పడిపోయి కొన్ని లక్షల రూపాయల వ్యాపారంలో నష్టపోయి చివరకు ఆత్మహత్యయే పరిష్కారమని నిర్ణయించుకున్నాను. ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి చివరి దినం ఒకరోజు గదిలో ఒంటరిగా ఉన్నాను. ఎలా చావాలి? ఉరిపోసుకు చావాలా, లేదా ఏదైనా విషం పుచ్చుకుని చావాలా? సందిగ్ధంలో పడ్డాను. ఆ రోజు అర్ధరాత్రి టీవీలో ఒక సందేశం, గో బ్యాక్ టు యువర్ ప్లేస్, ఐ విల్ మేక్ యూ ఎ క్రౌన్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ అని ఒక గొప్ప వెలుగుతో ఓ స్వరం వినబడింది. వేదనలో ఉన్నటువంటి నేను ఆ స్వరానికి విస్మయం చెందాను. ఆ రోజు రాత్రి ప్రభువు నన్ను విడిపించారు.
ఆత్మహత్యా యత్నాన్ని మార్చుకున్నాను. 2000 సంవత్సరం జనవరి 22వ తారీఖున జరిగిందేంటి? ఒక్క పూట ఆహారానికి కూడా నోచుకోలేని దీనమైనటువంటి పరిస్థితి. 2 పిల్లలు, సతీమణితో సతమతమైపోయాను. దివారాత్రములు పాప క్షమాపణ కొరకు ప్రార్థిస్తూ కుటుంబంలో నలిగిపోయాను. ఆ సమయంలో నేను నా సతీమణి ఓ రోజు టీవీ ముందు కూర్చున్నప్పుడు యేసు పిలుచుచున్నాడు ప్రార్థన సమయమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అందులో మన ప్రియ సహోదరులు డాక్టర్ పాల్ దినకరన్ గారు తమిళంలో సులోచన సులోచన అని నా సతీమణి పేరు పెట్టి ప్రవచించారు. சுலோச்சனா, கர்த்தர் உங்களுக்கும் அப்படியே செய்வார். நன்மையான நாட்கள் உங்களை பின்பற்றி வருகிறது. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மீது இறங்குகிறது. இனி இருளின் அதிகாரம் உங்களை தொடுவதில்லை. நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். வர வேண்டியவைகள் உங்களை தேடி வரும். திரும்ப கொடுக்க வேண்டியவைகளை கொடுக்க ஆண்டவர் அருள் புரிவார். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் பிறக்கும். இனிமையாய் உங்களை வரவேற்பார்கள். கவலைப்படாதிருங்கள். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். ஆமென். நன்மையான நாட்களுக்கான பயன் சொல்லுங்க. அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? ஒரு மாதிரி உடம்புல ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா ஆண்டவர் உங்களை பேர் சொல்லி அழைப்பாருன்னு? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல நானு. அந்த நேரம் உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு சிஸ்டர்? அப்போ ரொம்ப ஃபைனான்சியல் ப்ராப்ளமா இருந்தது. ஃபேமிலில கொஞ்சம் திரும்ப கொடுக்க வேண்டியவைகளை கொடுக்க ஆண்டவர் அருள் புரிவார். உங்க குடும்ப வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் பிறக்கும். ఆశ్చర్యం, సతీమణికి తన ఉద్యోగంలో పర్మనెంట్ దేవుడు అనుగ్రహించాడు. இந்த 2 குட்டி பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். இப்பதான் குவைட்டா உட்கார்ந்து இருக்குதுங்க 2ம். வாட் எ ஜாய். ரொம்ப சந்தோஷம் சிஸ்டர். ஆண்டவர் இன்னும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு. ఒకరోజు ప్రార్థనా గోపురంలో అడుగుపెట్టాను. అక్కడ ప్రార్థనా యోధులు నా కోసం ప్రార్థించారు. వారితో అన్ని విషయాలు పంచుకున్నాను. పాప క్షమాపణ పొందాను. యేసయ్య రక్తంతో కడుగబడి శుద్ధీకరించబడ్డాను. జీవితంలో ఇలా కొట్టుమిట్టాడుతూ ఏ సహాయం చేసేవారు లేక వాగ్దానం చేసినవాడు నమ్మదగిన దేవుడని విశ్వసించి నా ఆత్మీయ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాను. అలా కొన్ని రోజులు గడిచిన పిదప జీసస్ కాల్స్ ప్రేయర్ వారియర్గా జాయిన్ అయ్యాను. వాలంటీర్గా 1.5 సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క పనిని విరిగి నలిగినటువంటి హృదయాల కొరకై నావలే ఉన్నటువంటి వారి కోసమై ప్రార్థించడం ప్రారంభించాను. అక్కడ దేవుడు నాకు అనుగ్రహ ఐశ్వర్యాన్ని అనుగ్రహించి నా రుణబాధలను తొలగించి కొంచెం కొంచెంగా దైవాశీర్వాదములను ఇచ్చి నన్ను దీవించసాగాడు. కుటుంబంలో సమాధానకర్త ప్రవేశించడం ద్వారా నా యొక్క కుటుంబంలో శాంతి సమాధానం నెలకొనింది. 2003వ సంవత్సరం డాక్టర్ డిజిఎస్ దినకరన్ గారితో పరిచయం. పవర్ మినిస్ట్రీలో యేసు పిలుచుచున్నాడు సువార్తికునిగా అభిషేకించబడి సువార్త సేవలో ముందుకు కొనసాగాను. ఆ తరువాత యేసు పిలుచుచున్నాడు వెబ్సైట్లో కంటెంట్ ఎడిటర్గా తెలుగు వెబ్సైట్ను చూసుకుంటూ దేవుడు నాకు చిన్న ఉద్యోగాన్ని అనుగ్రహించాడు. ఇలా నా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్న సమయంలో 2004వ సంవత్సరంలో టీవీ కార్యక్రమంలో మెల్లమెల్లగా వాయిస్ ఓవర్స్ ఇవ్వడానికి దేవుడు కృప చూపించి ఒక సహోదరుని ద్వారా దేవుడు నన్ను మీడియా డిపార్ట్మెంట్లోకి తీసుకుని వెళ్ళాడు. నేడు జన్మదినము మరియు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న యేసు పిలుచుచున్నాడు భాగస్తులందరికీ మా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఈ వాగ్దానం ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక అనేటువంటి చిన్న తెరపై అనేక ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యాను. 2005వ సంవత్సరం నుండి 2017వ సంవత్సరం వరకు కూడా జీసస్ కాల్స్ ఫౌండర్స్, కారుణ్య యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ పాల్ దినకరన్ గారితోనూ టీవీలో ట్రాన్స్లేటర్గా, ఎడిటర్గా, ప్రొడ్యూసర్గా ఇలా ఎన్నో 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 ఆశ్చర్యమైనటువంటి క్రియలను నా ప్రభు నా పట్ల జరిగించారు. Brother Sundaraj, who does the Telugu Jesus Calls programs. సోదరులు సుందరరాజు గారు మన తెలుగు ప్రార్థనా సహాయం కార్యక్రమాలని వారు నిర్వహిస్తూ So ఉంటారు. if you have any testimony, I'd request you to meet him after this service. కనుక తెలుగులో సాక్ష్యం చెప్పగోరిన వారు సోదరులు సుందరరాజు గారిని ప్రార్థనా కార్యక్రమం తర్వాత కలుసుకోండి.
నన్ను ఆదరించిన దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా ఆదరించడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు. 9,600 కంటే టీవీ స్పాన్సర్స్ తెలుగులో తర్జుమా చేయడం జరిగింది. వందలాది సందేశాలు తర్జుమా డాక్టర్ డిజిఎస్ దినకరణ గారికి, డాక్టర్ పాల్ దినకరణ గారికి, మన ఆత్మీయ ప్రియ తల్లిగారు స్టెల్లా దినకరణ గారికి, సహోదరి ఇవాంజలిన్ దినకరణ గారికి, శామ్యుయల్ పాల్ దినకరణ గారికి, అలాగే షారన్ పాల్ దినకరణ గారికి, చిన్నారి స్వీటీ చిట్టి కథలు అనేటువంటి ఆ చిన్నారి స్వీటీతో కూడా పనిచేసేటువంటి కృపను దేవుడు అనుగ్రహించాడు. సువార్త సేవలో దేవుడు మరో స్థాయికి హెచ్చించి ఇలా సోమవారం నుండి శుక్రవారంలో ఆఫీసులో నిర్విరామ కృషి చేస్తూ శని ఆదివారాలలో దేవుని సువార్తను ప్రకటించడానికి అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్లి దేవుని సందేశాన్ని అందిస్తూ ఒక సువార్తికునిగా దేవుడు నన్ను అభిషేకించడం జరగడం ద్వారా అనేక మందికి వేల కొలది ఆత్మలకు సువార్తను ప్రకటించడం ప్రారంభించాను. నేను నా కుటుంబము యెహోవాని సేవించదము అన్న వర్తమానం ద్వారా నేను నా కుటుంబం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, తమిళనాడులో కానీ, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ, కర్ణాటకలో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కుటుంబంతో వెళ్ళి దేవుని సువర్తమానాన్ని ప్రకటించడానికి దేవుడు మా కుటుంబాన్ని అభిషేకించిన మహాదయను బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మా కోసమై ప్రార్థించిన డాక్టర్ పాల్ దినకరణ గారి కుటుంబానికి, వారికి కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులారా, దేవుని ప్రేమ కనికరము చాలా ఉన్నతమైనవి. ఆయన మనము అడుగు వాటన్నిటికంటేను, ఊహించని వాటన్నిటికంటేను అత్యధికంగా చేయగలిగిన దేవుడు ఆయన. విశ్వసించండి, ప్రభువునందు విజయం సాధించండి. ఇదిగో మీ పట్టణానికి ప్రభు నన్ను పంపించాడు. సందేశం కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారా? దేవుడు మిమ్మును ఆశీర్వదించునుగాక.